करनाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਖਦੇੜੀ ਕਿਸਾਨ। ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਮ। ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। सोलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ। ਟਕੈਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੇ ਭੜਕੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਗੱਡੀ ਭੰਨਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਟਕੈਤ ਬੋਲੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ। ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਓ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਜਲਾਲਪੁਰ। पंजाब कांग्रेस के कलेश को लेकर हरीश रावत ने राहुल गांधी को सौंपी रिपोर्ट। करीब 1.5 घंटा चली मीटिंग। 1-2 दिनों के पंजाब आउणगे रावत। प्राइवेट थर्मल प्लांटां ते कार्रवाई करने की तैयारी दे विच कैप्टन सरकार। बिजली कंपनियां नूं नोटिस देने की तैयारी। महंगे रेट से पीक सीजन दे विच पूरी बिजली सप्लाई ना होने ते होवेगी जवाब तलबी। चंडीगढ़ से सुखदेव सिंह ढींडसा की अगवाई च श्रोमणी अकाली दल संयुक्त की बैठक। 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ। ਹਮਖਿਆਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ। ਤੇ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਝੜਪ। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन दा आगाज सब तो पहला खबर करनाल तो किसानां दे नाल जुड़ी हुई है। होया उन्हां दे उत्ते लाठी चार्ज। करनाल दे विच किसानां दे उत्ते मुड़ लाठी चार्ज होया। दिन च दूजी वार खबर आ रही है जदों लाठी चार्ज किसानां दे उत्ते होया होवे। करनाल दे विच माहौल तनावपूर्ण इस समय बनिया होया है। पुलिस ने बस्ताड़ा टोल प्लाजे तो किसानां नूं खदेड़ दिता है। कुछ देर दे विच संयुक्त मोर्चे दे लीडर भी उत्थे पहुंचणगे। इस तों पहलां तुहानूं दस दईए कि किसानां दे उत्ते पुलिस ने लाठी चार्ज कीता सी। किसानों के वालों बीजेपी आगुआं दी गड्डियां रोकण की वजह दे नाल पूरा विवाद होया सी, जिस तो बाद पुलिस ने किसानों के उत्ते लाठी चार्ज कर दिता अते लाठी चार्ज दे विच कई किसान जख्मी हो गए। जिस तो बाद पुलिस ने पूरे हरियाणा के हाईवे जाम करने ते भी कार्रवाई की। वख-वख जिलिਆਂ तो खबरां सामने आईयां जदों किसानों के वालों वख-वख थावां दे उत्ते धरने प्रदर्शन किए गए। पानीपत टोल प्लाजा के उत्ते उस तो बाद जिहड़ा दिल्ली रोहतक हाईवे उत्थे भी जानकारी निकल के सामने आई। ते इसी तरह जींद पटियाला हाईवे के उत्ते भी प्रदर्शन दियां खबरां सामने आईयां। ताकि घरौंडा टोल प्लाजा में हरियाणा पुलिस ने बहुत ही ब्रूटल लाठीचार्ज करके जहां एक तरफ दर्जनों किसानों को गंभीर जख्मी किया है, जिसमें बहुत सारे किसानों की हड्डियां टूटी हैं, सर फोड़े हैं और तरह तरह की जख्म जो है शरीर पर आए हैं किसानों के। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों किसानों को जो भी जा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बर्बरता का विरोध करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान नेताओं ने फैसला किया है कि हरियाणा में सब टोल प्लाजा के ऊपर और टोल प्लाजा के बगैर भी जहां आप लोग इकट्ठे हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा गिनती से इकट्ठे होके रोड ब्लॉक करना है और ये रोड जाम शाम के 5 बजे तक रखना है। शाम से 5 बजे के बाद रोड्स को खोल देना है। करनाल में बीजेपी की विशेष बैठक थी और इधर किसान विरोध करने के लिए एकजुट हो चुके थे, लेकिन किसानों पर लाठी चार्ज हो जाता है। किसानों की तरफ से कुछ गाड़ियों को रोकने का प्रयास भी किया जाता है जो बीजेपी की थी, लेकिन उसके बाद टकराव की स्थिति पैदा होती है और जब टकराव की स्थिति पैदा होती है तो पुलिस लाठी चार्ज करती है। 2 से 3 बार अब तक लाठी चार्ज हो चुका है। कई किसान घायल हो चुके हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। कुछ किसान नेता
मौके पर पहुंच चुके हैं। मैम, आप भी आ चुके हैं, क्या कुछ जानकारी मिली थी? कितने किसान अब तक घायल हुए हैं? यहाँ पे 50 से ज्यादा किसान बहुत बुरी तरह से घायल हुए हैं और ये देखिए छोटी मोटी चोट तो सबको लगी है कि लाठी सब पर बरसाई गई है। 3-4 बार लाठी चार्ज हो चुका है। सरकार सिर्फ अपनी तानाशाही दिखा रही है, कोई भी लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं किया जा रहा है। हमारे किसान यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से धरना कर रहे थे, जो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सरकार को अपनी हिटलरशाही तानाशाही दिखाने की आदत पड़ चुकी है। लेकिन किसान अब की बार पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों बनी? आप मौके पर थे जब सब कुछ हुआ, ऐसी स्थिति क्यों बनी? बिल्कुल नहीं, प्रशासन से हमने जगह मांगी थी कि शांतिपूर्ण जगह हमें दे दो, कहीं पे हम वहां बैठ के अपना धरना प्रदर्शन कर लेंगे, काले झंडे दिखाकर शांति से प्रदर्शन कर लेंगे और चले जाएंगे। हम लोग लगभग 1000 के लगभग किसान थे। प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी। प्रशासन ने कही कि आपने जो करना है कर लो, हमारे बस की बात नहीं है, ऊपर से आदेश है, हम आपको जगह नहीं देंगे, ना यहाँ से जाने देंगे, ना हमें करनाल की तरफ जाने दिया और ना यहाँ बैठने दिया। जैसे ही हमने यहाँ पे लोगों ने जब नहीं कोई माना तो लोगों ने अग्रेसिव थे, लोग आवेश में आके रोड जाम करने का प्रयास किया। तो आप देख सकते हैं लगातार किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। मौके पर थे जब लाठीचार्ज हुआ, कितनी बार अब तक लाठीचार्ज हो चुका है? देखो जी, अनगिनती लाठीचार्ज इन्होंने किया है। पहले जब हम शुरू से बैठे थे, मेरे पे, जगदीप पे, हमारे सभी पे इन्होंने लाठीचार्ज किया। उसके बाद फिर जब हमारे 50 किसान घायल हो गए हैं, एक की बांह टूट गया है, एक का यहाँ से नाक फूट गया, एक का सिर फूटा है, एक बुजुर्ग है उसको सारा फूट गया वो। और बुजुर्गों को इन्होंने गंदी गालियां दे के और यहाँ भगाया है खेतों के बीच में। और फिर हम यहाँ से आगे फिर आराम से अपने धरने पर शांतमय बैठे, लंगर में बैठे, फिर इन्होंने लाठीचार्ज किया। 4 बार लाठीचार्ज किया प्रशासन ने। करनाल से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु नारंग। ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜੇ ਆਏ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ, ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ? ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ, ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਸਤਾੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਮਾਇਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜੀਂਦ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਸਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, स्थिति इस समय तनावपूर्ण है। और जानकारी लेने हिमांशु नारंग साडे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बताइए क्या कुछ स्थिति है इस समय वहां पर करनाल पे टोल प्लाजा पे? और पूरी जानकारी ये देना चाहेंगे, गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे, उसके बाद उन्होंने जगह मांगी। जगह ये मांगी कि जो हमारा मंच है वो हमें दे दिया जाए, यहाँ से पुलिस रवाना हो जाए। पुलिस ने वो जगह छोड़ दी है। पुलिस दूसरी तरफ जैसे ही जाती है उसके बाद नेशनल हाईवे को जाम लगा दिया गया है। सुबह जाम जरूर लगाया था, उसके बाद इंतजार गुरनाम सिंह चढ़ूनी का किया जा रहा था और फिलहाल नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगा दिया गया है। घरोंडा बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंच गए हैं। 4 से 5 बार लाठीचार्ज हुआ है, किसान घायल हुए हैं, किसानों की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई है, बल प्रयोग इधर पुलिस की तरफ से किया गया है। और फिलहाल स्थिति जो है वो ये नजर आ रही है कि एक तरफ पुलिस बल तैनात है जो मीटिंग कर रहा है, जो रणनीति ये बना रहा है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था बनाई रखें, जिसमें आईजी करनाल रेंज ममता सिंह है, तमाम एसडीएम है, डीएसपी है और पुलिस बल है, अलग अलग थानों के एसएचओ हैं। दूसरी तरफ बस्ताड़ा टोल प्लाजा की जो मैं तस्वीर देख पा रहा हूँ वो ये है, जाम लगा दिया है, दोनों ही सड़कों पर जाम लगा दिया है। ये फिर से एक कह सकते हैं किसानों में जो मोटिवेशन आया है या किसान जो एकजुट हुए हैं वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आने के बाद हुए हैं, क्योंकि उससे पहले किसानों को खदेड़ दिया गया था।
किसान दूसरी तरफ चले गए थे, खेतों में चले गए थे, लेकिन फिर से जगह पर जो उनका मंच है उसे हासिल कर लिया है और नेशनल हाईवे 44 जाम कर दिया है। गौरव, तो इस समय की बड़ी खबर असं अपने दर्शकों को दस रहे हैं कि नेशनल हाईवे जाम कर दिता है। हिमांशु, ये भी समझना चाहेंगे, तो क्या इसका मतलब है कि जो दिल्ली अंबाला हाईवे इस समय जाम है, वहां पर आवाजाही बिल्कुल बंद हो चुकी है? हिमांशु जी गौरव, अपना सवाल दोहराएं। दिल्ली अंबाला हाईवे इस समय जाम है, ये समझा जाए कि जो पानीपत और करनाल के पास जो बत्तारा टोल प्लाजा है वहां से ब्लॉक किया है, और यानी कि इधर जाता है पानीपत और इधर जाता है करनाल, यानी कि बीच में सेंटर पॉइंट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको अलग अलग जगहों से खबरें आ रही होंगी कि सोनीपत में जाम लगा दिया है, पानीपत में जाम लगा दिया है, अंबाला में जाम लगा दिया, ऐसी खबरें आ रही हैं, अलग अलग जिलों से आ रही हैं। लेकिन फिलहाल जो सेंटर पॉइंट बना हुआ है वो करनाल बना हुआ है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं, किसानों को बता रहे हैं कि क्या रणनीति अपनानी है, कैसे आगे क्या कुछ करना है। मुझे लगता है ये 1-2 दिन चलेगा इस तरीके से, क्योंकि कभी किसानों को खदेड़ दिया जाता है, कभी नेशनल हाईवे जाम कर दिया जाता है, कभी लाठीचार्ज हो जाता है, कभी पत्थरबाजी हो जाती है। तो ये घटनाक्रम पूरा 1-2 दिन और चल सकता है। क्योंकि ये भी बताइए हिमांशु, कितनी बड़ी संख्या में वहां पर इस समय किसान पहुंचे हुए हैं? गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या कुछ कह रहे हैं? तकरीबन 500 से 700 किसान कह सकते हैं फिलहाल हैं, और लगातार और किसान आ रहे हैं, आसपास के जिलों से आ रहे हैं, आसपास के गांवों से आ रहे हैं। और जैसे जैसे मैसेज जा रहा है, संदेश जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, वो किसान यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ महिलाएं यहाँ भी पहुंच गई हैं, जो किसान हैं अलग अलग गांवों से यहाँ से जुड़ी हुई है। लाठीचार्ज जब से सुबह हुआ उसके बाद अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग जुड़ते हुए चले गए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आते ये कहा था प्रशासन को कि हमें अपनी जगह चाहिए, हमें अपना मंच चाहिए, और वो आप मंच दे देंगे तो उसके बाद हम शांत हो जाएंगे। तो मंच दे दिया गया है, उसके बाद रणनीति बनाई गई है कि नेशनल हाईवे को जाम किया जाए। फिलहाल नेशनल हाईवे जाम है, रोडवेज की बसें कुछ दिखाई दे रही हैं, कुछ ट्रक दिखाई दे रहे हैं, कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, और जहां से टोल प्लाजा है, यानी कि जहां से गाड़ियां गुजरती हैं, जहां से टोल कटता है, यहाँ पर किसान एकजुट हैं, और वहां से 200 से 300 मीटर की दूरी पर मैं देख पा रहा हूँ पुलिस बल तैनात है और बातचीत कर रहे हैं कि क्या किया जाएगा, शाम तक क्या किया जाएगा, कल सुबह तक क्या किया जाएगा। हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। इस समय करनाल टोल प्लाजा पर स्थिति तनावपूर्ण जरूर बनी हुई है। शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, पूरी गलबात दे लई। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਚ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਿਹੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ, ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਣਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਣਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਆਪਣੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੂਤੂ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਵਿਧਾਇਕ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਪੂਰੀ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਨੌਰ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਭੇੜਵਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ
ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹਲਕਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਪਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਚੱਲੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਬੜੇ ਕਰਾ ਲੋ ਕੰਮ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁੜ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਸਤਾੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਚੜੂਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾਲ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦੇਣ। ਸੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਟਿਕੈਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕੇ ਸਨ। ਭੜਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਵਾਓ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਰਚੁਅਲ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਕਰੀਬ 6:30 ਵਜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮੀ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਦੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਐਮੀ ਨੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਫੋਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਭੁੰਨਰਹੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਭੁੰਨਰਹੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਵਿਜ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਿਰਫ ਮਿਸਤਰੀ
ਆਪਣੀ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ।